Hi, good morning friends. In today's lecture, we understand the thermodynamics equilibrium. So first we see that what is meant by thermodynamics equilibrium. So in this slide, we see the meaning of thermodynamics equilibrium. A system is said to be exist in state of thermodynamics equilibrium when no spontaneous change in any macroscopic property is observed as the system is isolated from its surrounding. That is, the equilibrium means the state of balance of system. लक्षात आलं? इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? The state of balance of that system within itself and between the system and surrounding. सिस्टीम आणि सराउंडिंगच्या दरम्यान जर का ती सिस्टीम स्वतःला बॅलन्स करत असेल तर त्या बॅलन्स पोझिशनला काय म्हणायचं? थर्मोडायनॅमिक्स इक्विलिब्रियम. Thus, for attaining a state of thermodynamics equilibrium, there are following three types of equilibrium state. म्हणजे जे काही थर्मोडायनॅमिक्स इक्विलिब्रियम आहेत सिस्टीमच्या त्यात तर थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियमचे 3 टाइप्स पडतात. फर्स्ट वन इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज द मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम अँड थर्ड वन इज द केमिकल इक्विलिब्रियम. नाउ इन दिस स्लाइड we see the definitions of three equilibriums. So first we see the thermal equilibrium. The temperature of system does not change with time and has the same value at all points of the system. की ज्या इक्विलिब्रियम पोझिशनमध्ये सिस्टीमचं टेम्परेचर चेंज होत नसेल तर अशाच इक्विलिब्रियमला आपण काय म्हणतो? थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणतो. नाउ सेकंड इज अ मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. There are no unbalanced forces within the system or between the surrounding and the pressure in system is same at all points and does not change with respect to time. आता थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये आपण काय पाहिलं की टेम्परेचर थ्रूआउट द सिस्टीम काय असतं? कॉन्स्टंट असतं. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये काय असतं की त्या सिस्टीमवर कुठलाही अनबॅलन्स फोर्स ॲक्ट नसतो आणि त्यात काय असतं? प्रेशर कॉन्स्टंट असतो. अँड लास्ट वन इज अ chemical equilibrium. If no chemical reaction takes place in the system and its chemical composition which is a same throughout the system does not vary with time. म्हणजे तिथे कुठल्याही प्रकारची केमिकल रिॲक्शन होत नसेल किंवा सिस्टीममधलं जे केमिकल कंपोजिशन आहे तर ते बदलत नसेल किंवा ते कॉन्स्टंट राहत असेल थ्रूआउट द सिस्टीम तर अशा इक्विलिब्रियमला आपण काय म्हणतो? केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणतो. Now we see the concept of thermal equilibrium. When two bodies of different temperature are in contact with each other, then we know that the heat is transmitted from hot body to cold body. आता इकडे लक्ष द्या. समजा दोन बॉडीज आहेत, एकाचं टेम्परेचर 90 डिग्री आणि एकाचं टेम्परेचर 10 डिग्री आहे आणि त्या दोघं एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतील तर काय होईल? हॉट बॉडीकडनं कोल्ड बॉडीकडे हीट ट्रान्समिट होईल. पण कुठपर्यंत? टिल बोथ द बॉडीज अटेंड सेम टेम्परेचर. आता दोघांचं टेम्परेचर किती झालं? 50 डिग्री सेंटीग्रेड झालं आहे. अँड आफ्टर धिस देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज. लक्षात आलं? म्हणजे एकदा का दोन्ही बॉडीचं टेम्परेचर सेम झालं तर त्या बॉडीजमधलं हीट ट्रान्समिशन काय होतं आहे? स्टॉप होतं आहे आणि ह्या प्रोसेसला किंवा ह्या स्टेटला काय म्हणतात? थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणतात. लक्षात आलं? When the both bodies attain same temperature and if there is no transmission of heat between the two bodies, such a state of bodies is known as a thermal equilibrium. Here we see another example. If the hot rod having temperature T1 dip into the cold water of temperature T2, here we know that T1 is greater than T2. So heat is transmitted from hot rod to cold water till both the temperature. When both the bodies, that is rod and water, attain the same temperature, then the transmission of heat is stopped and this state is known as a thermal equilibrium because if there is a no transmission of heat through both the systems. So such a state is known as thermal equilibrium. Now we see the mechanical equilibrium. If car is moving on the road with constant velocity, then net forces acting on the car is zero. That is upward force equal to downward force and left force equals to right force. So there is no unbalanced force acting on the car and this position of car is known as the
मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. म्हणजे कुठल्याही ऑब्जेक्टवर जर का ॲक्ट असणारा नेट फोर्स हा 0 असेल. नाव वी अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. हिअर वी टेक 2 फ्लास्क containing same amount of N2O4 gas having a constant pressure. After some time, we kept flask A in ice and flask B in a boiling water at 100 degree centigrade temperature. Then after some time, we observe that the flask in the ice is colorless, or gas in the ice is colorless, and the gas in boiling water becomes brown. So why this is happen? The gas in flask A at temperature 273 degrees centigrade is a N2O4 which is colorless, and the gas in flask 2 which is purely nitrogen dioxide having a color dark brown. लक्षात आलं? म्हणजे पहिल्या फ्लास्कमधला गॅस हा काय नॉर्मल टेम्परेचरला किंवा 273 डिग्री केल्विनला असल्यामुळे तो कलरलेस राहिला किंवा आहे तसाच राहिला. पण सेकंड फ्लास्कमधला जो गॅस आहे त्याचं टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेडने वाढल्यामुळे तो काय झाला नायट्रोजन डायऑक्साईड तयार झाला आणि त्याचा कलर कसा असतो मग डार्क ब्राऊन कलर असतो. नंतर आपण काय केलं की हे दोन्ही फ्लास्क एका सेम कंटेनरमध्ये ठेवले आणि काही वेळाने काय लक्षात आलं बघा की दोन्ही फ्लास्कमधला गॅसचा जो कलर होता तो लाईट ब्राऊन व्हायला लागला. तर हे असं का झालं? दोन्ही फ्लास्कचा कलर बघा तुम्ही लाईट ब्राऊन त्या ठिकाणी दिसतोय. सो व्हाय धिस इज हॅपन? सम अमाऊंट ऑफ गॅस in flask A, that is N2O2, is converted into NO2, and some amount of flask gas in flask B is converted from NO2 into N2O2. लक्षात आलं? म्हणजे A फ्लास्कमधला जो काही गॅस होता जो N2O2 होता त्यातल्या काही अमाऊंट काय झाली NO2 मध्ये कन्वर्ट झाली, आणि B फ्लास्कमध्ये जो फक्त NO2 गॅस होता त्याचं कन्वर्जन काय झालं आहे N2O2 मध्ये झालं आहे. म्हणजे काय झालं आता दोन्ही फ्लास्कमध्ये कुठले कुठले गॅस शिल्लक राहिले? नाव बोथ द फ्लास्क कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ N2O2 अँड NO2 गॅसेस, दॅट इज बोथ फ्लास्क कंटेनिंग अ सेम मिक्सचर ऑर सेम कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स, अँड धिस पोजिशन इज नोन ॲज अ केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, नाव देर इज नो केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस अँड देर इज अ सेम कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स.